morning to all. This is Mahatesh. Welcome to my YouTube channel. Dear friends, today I am going to discuss one of the important topic in parts of speech, that is preposition. In the previous class, I discussed the meaning and or definition of the verb, and even also we discussed certain examples and the meaning of adjective and some important examples of adjective. These are the help to us to speak in English very fluently. Even also today what I will start here now, that topic is also helps to us to speak English with efficiency of language or with the clear fluency. So now we will see the meaning of preposition now. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, preposition ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು preposition ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಸರ್ಗಾವಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ preposition in English languages. So now we have the word called preposition. It means we have two words, pre and position. I have written on the blackboard, pre and position. So here pre means before, munche anta kuda kareeತೀವಿ. After the pre we have the one more word, position. It means place, location, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. Here is the definition here. Preposition is a word. So dear friends, I will say simply, every topic of grammar is a simple word. Here also I would like to say this preposition is also a simple word that used before a noun. I said, I have been said here, pre, before, it means before noun. We knew already, noun is a naming word. ಸೊ noun ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ noun and pronoun, ಅದರ ಉಪಪದ, ನಾಮಪದದ ಉಪಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ, which is also shows the relationship between subject and object. Fine, it's well, very well. Every sentence has noun and pronoun, every sentence has subject and object. By that way, this preposition indicates or shows the relationship between noun and pronoun, subject and object in the sentence. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ these preposition also we called as the bridge of the sentence. It means it shows the relationship between noun and pronoun. It shows the relationship between subject and object in every sentence. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೌನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊನೌನ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವೇ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. How does that word takes a relationship between those words? We can see through the example now. I am sitting on the chair. We have the two sentence, I am sitting on the chair. So here on is the preposition. Idu ನಾವು preposition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After the chair, one more word in the sentence, the chair, that is called as a noun. So here before the on I am sitting, this is called as a pronoun. So I hope that this will be clear now. According to the definition, I have written on the board some examples. I am sitting on the chair. So here I am, or I is the pronoun, chair is the noun. In between pronoun and noun, the word on preposition takes relationship between pronoun and chair or noun. So this is the important role of the word called preposition. Now let us move to the one more example now. I am worried about my new job. This is also a simple sentence. Okay, here also a sentence, I am worried about my new job. This is a simple sentence. So I said in the definition, this preposition shows the relationship between subject and object. So every sentence has subject and object. In this way, here also I am worried about my new job. I is the subject. Am and worried is the verb. About is the preposition. My new job is completely that is considered as an object. So this preposition also takes and act as the relationship between subject and object. So now there is one more example. Shanta is going to market. So this is also simple example. Shanta is noun, is going to market. To is the preposition. Market is also called as a noun. So ಈ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಟು ಅನ್ನುವಂತ preposition ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. So let us move to the important preposition here now. The first one is use of on. So in the preposition ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು use of on ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. On indicates, ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು preposition ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಬುಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಈ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ದ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್. ಆ ಚೇರ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we can use the on, the preposition called on. So now the books are put on the table. So it means on the table. ಇಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ತಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಪೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಅದು ಏನ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್ sits on the bench. So this is also the cat sits on the bench. This is sentence also shows the surface of the place. There is holiday on Sunday. There is a holiday on Sunday. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಸಂಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಡೇ ಅನ್ನ ದಿನವನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮುಂದುಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನೌನ್ಗಳ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೆಪೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ 21st ಡಿಸೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಡೇಟ್. ಈ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ 21st ಡಿಸೆಂಬರ್. 21st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ. ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶಾನ್ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಸೊ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿನವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ is on the wall. The picture is on the wall. Sorry, is on the wall. ನೋಡ್ರಿ, the picture is on the wall. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ನೇತಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತಾನೇನು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಬೆಂಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ಸೊ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ದ 21st December is also known. Time is also known. School is also known. Then wall is also known. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ನೌನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಶೋಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್,
ವೀಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೋಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಊರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಮೇರಿಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು that indicates the country, ಅದು ಒಂದು ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, someone ask you where you works, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where you work, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ I work in HMT ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನರುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸಂಗೀತ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್. He works in Air Force. He works in Air Force. In is also in Air Force, that indicates or that shows the profession, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ what is called profession ಅಂತ. So the next one, there is milk in the bottle. The next example ಏನಿದೆ, there is milk in the bottle. In the bottle ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. The next one, the boys are playing in the ground. The boys are playing in the ground. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಅವನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ. Mental condition. So these are the certain example of the use of in the preposition. Let us see here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ preposition ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೌನ್ಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಪ್ರಪೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಇನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೌನ್ that indicates the place. I used before the noun in. Air Force, in Air Force is also noun. The bank is also noun. I used before the bank in. That bottle is also noun. I used before the noun in. And even also the ground also noun. I used before the noun in. The preposition in. So this is the brief discussion on the preposition called preposition. In this class I have been discussed the two prepositions. The first one is on and in. So rest of the preposition I will discuss in the next